الحمد لله الحمد لله زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على خير الورى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور إيماننا ورسولنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وعلماء أهل سنته وعلينا معهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه ومطلوبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على وآله وأصحابه وسلم اللهم مولانا محمد وعلى آله ميلاد النبي ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی توبہ ربی نور ہے اللہم وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شافعنا محمد
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद नबीना शफीअना इच्छा करले दयाल नबी तख्त पर आरोशे तख्त पर उम्मत तेरी माई पड़े उम्मत तेरी माई पड़े सोए अचन मदीना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद नबीना शफीअना मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद नबीना शफीअना मौलाना सला दुनिया रसूल अल्लाह खुश रबिया अच्छी लगी ना सरवरे अच्छी लगी हमें फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी सरा दुनिया आ जाए अगर ख्वाबों में सरकार मदीना सरकार की अनवार से पुरनूर हसीना सरकार मदीना सरदार मदीना सरकार मदीना सरदार मदीना सरकार की अनवार से पुरनूर हसीना सला दुनिया आई कातिब तकदीर मुझे इतनी बता दे आई कातिब तकदीर मुझे तो इतनी बता दे कि मेरे मुकद्दर में बिजली का मदीना सरकार मदीना सरदार मदीना सरकार मदीना सरदार मदीना सरकार की अनवार से पुरनूर हसीना सला दुनिया أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم مولاي صل وسلم وبارك عليه दोनों आलम में यजीद शान नबी का चेहरा दोनों आलम में यजीद शान नबी का चेहरा मज़हर सूरज रहमान नबी का चेहरा दोनों आलम में यजीद शान नबी का चेहरा नबी का चेहरा मज़हर सूरज रहमान नबी का चेहरा मज़हर सूरज रहमान नबी का चेहरा जुल्फ़े वल्लैल दंदान यासीन शरीफ जुल्फ़े वल्लैल दंदान यासीन शरीफ दंदान यासीन शरीफ
यानी कुरान है कुरान नबी का चेहरा, यानी कुरान है कुरान नबी का चेहरा, मज़हर सूरह रहमान नबी का चेहरा, दोनों आलम में है ज़ीशान नबी का चेहरा। लेके जब आए मोहम्मद को हलीमा दाई, लेके जब आई मोहम्मद को हलीमा दाई, हलीमा दाई देख कर हो गया कुर्बान नबी का चेहरा, देख कर हो गई कुर्बान नबी का चेहरा, मज़हर सूरह रहमान नबी का चेहरा। ঐতিহ্যবাহী বাকলিয়া থানার আওতাধীন পেশকার বাড়ি জনাব মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন সাহেবের পারিবারিক ব্যবস্থাপনায় পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন উপলক্ষে আল্লাহ আমাদের যাদেরকে এই মহামান্বিত অনুষ্ঠানে আসার বসার তৌফিক দান করেছে সেই শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে বলি আলহামদুলিল্লাহ। সাথে সাথে লক্ষ কোটি দরুদ সালামের নজরানা পেশ করছি সরকারে দু জাহান রাহমাতুল লিল আলামিন নবী, আমরা যেই নবীর ওসিলায় মুসলমান হয়েছি সেই নবীর মিলাদের অনুষ্ঠানে আল্লাহ আমাদেরকে বসার তৌফিক দিয়েছেন, সেই রাসূলের কায়নাতের কদম মুবারকে লক্ষ কোটি দরুদ সালামের নজরানা পেশ করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে রাসূলের কায়নাতের কদম মুবারকে পৌঁছে দিন, সকলে বলুন আমিন। এই সমস্ত মাহফিলে আসতে ভাগ্য লাগে, কি লাগে? আল্লাহ সবাইকে কবুল করেন না। আল্লাহর কাছে সবাই বান্দা, কিন্তু কবুল হয় কয়েকজন। নামাজ পড়ে সবাই, কিন্তু কবুল হয় কয়েকজনেরটা। কোরআন পড়ে সবাই, কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ খুশি হয় কয়েকজনের মাধ্যমে। রোজা রাখে সবাই, সবাইগুলো কবুল হয় ঠিক এই সমস্ত মাহফিলে। তাই আমি অনুরোধ করব, যতটুকু পর্যন্ত মাইকের আওয়াজ শুনে যাচ্ছে রাসূলের কায়নাতের মহব্বত অন্তরের মধ্যে নিয়ে এখানে আসাটা অতীব জরুরি, ইমানি দায়িত্ব। শায়ের কত সুন্দর সুরে সুরে বলছেন, महबूब की महफिल को महबूब सजाती है, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाती है। शायर বলছে রসুলের মাহফিলে আসতে চাইলে আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া হতে হয়। আল্লাহর দয়া যার উপর পড়বে, সে ছোট হোক বড় হোক, সে রসুলের মাহফিল আসতে পারে। সুবহানাল্লাহ। আমি যে আয়াতটা তেলাওয়াত করেছি সেই আয়াতের আদলে কয়েকটা কথা বলে শেষ করে দিব, কারণ আপনারা দীর্ঘক্ষণ বসে আছেন। আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেন, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে হাত দিয়েছে, আল্লাহ আমাদেরকে দেখার জন্য চোখ দিয়েছে, শ্রবণের জন্য কান দিয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে কত সুন্দর গঠনের মধ্যে বানিয়েছে, কত সুন্দর অবয়ব দিয়েছে, মা বাবা দিয়েছে, ইসলাম দিয়েছে, আমাদেরকে কোরআন দিয়েছে, সমস্ত কিছু দিয়েছে। আল্লাহ বলে নাই বান্দা আমি তোর উপর দয়া করেছি। আমাদের চোখ আল্লাহ দিয়েছে, কান আল্লাহ দিয়েছে,
আমরা যে এখানে বসে আছি তারও আল্লাহর দয়ায়। আল্লাহ আমাদেরকে এত সুন্দর অবয়ব দেওয়ার পরেও, এত সুন্দর করে বানানোর পরেও আল্লাহ বলছে না বান্দা আমি তোকে দয়া করেছি। যখন কোরআনে কারীমের মধ্যে একটা আয়াত আছে ফাআনকাযাকুম মিনান নার, নাউযুবিল্লাহ, বান্দার কাজকর্ম বান্দাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। কোথায়? আপনি যদি জাহান্নামে যাওয়ার মতো কাজ করেন, জাহান্নামে আপনার কর্মে নিয়ে যায়। আল্লাহ বলেন মানুষ যখন জাহান্নামে পড়ে যাচ্ছে, জাহান্নামের দ্বারা প্রান্তে যখন মানুষ পৌঁছে গিয়েছে, আমি আমার রাসূলকে পাঠিয়ে মানুষকে জাহান্নামী থেকে জান্নাতি বানিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। ফাআনকাযাকুম মিনান নার, কোরআনের আয়াত না? আল্লাহ বলছেন লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বা'আসা ফীহিম রাসূলা। ইহসান দয়ার কয়েকটা অর্থ হয় মানুষের প্রতি যে দয়াগুলো করে, এগুলো কয়েক ধরনের হয়। আমি যদি কাউকে দয়া করি, সর্বোচ্চ একজন মানুষকে কিছু টাকা দিতে পারবো। আমি যদি কাউকে দয়া করি, সামান্য রক্ত দিতে পারবো। আমি যদি কাউকে দয়া করি, তাকে অন্তত কয়েক বেলা খাবার খাওয়াতে পারবো। তার চাইতে বেশি কিছু করা সম্ভব? আল্লাহ বলেন আল্লাহ যদি কাউকে দয়া করে, তার দয়ার কোন সীমানা নেই। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন আমি ইহসান নই, একটা হচ্ছে ইহসান, ইহসান মানে দয়া করা, আরেকটা হচ্ছে মান্না, মান্না মানে দয়া করা। আল্লাহ বলে লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা, আমি মুমিনের উপর বড় দয়া করেছি। আমি বলেছিলাম আল্লাহ চোখ দিয়েছে বলে নাই, বান্দা মুসলমান হয়েছস বড় কিছু নয়, চোখ দিয়ে দেখছস তবুও বলছি না দয়া করেছি, কান দিয়ে শুনছস তবুও বলছি না বান্দা তোকে ইহসান করেছি। কিন্তু আমি যখন আমার নবীকে পাঠিয়েছি, আমার নবীর মাধ্যমে আমার বিধানগুলা তোমাদের কাছে পৌঁছেছি বান্দা, আমি তোমাদের উপর বড়ই দয়া করেছি। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কাকে পাঠিয়ে দয়া করেছে? নবী পাঠিয়ে। আল্লাহ কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেন ইয বা'আসা ফীহিম রাসূলা, যখন আমার নবী তোমাদের কাছে এসেছে, কারণ আমি আমার নবীকে দুনিয়া সৃষ্টির আগে, আদম সৃষ্টির আগে, দুনিয়ার সর্বপ্রথম মানুষের নাম আদম। কি নাম? আল্লাহ বলেন আমি আদম সৃষ্টির আগে আমি আমার নবীকে সৃষ্টি করেছি। সুবহানাল্লাহ। আমি আমার নবীকে যখন সৃষ্টি করেছি, আমার নবীর নূর থেকে জান্নাত জাহান্নাম সবকিছু সাজিয়েছি। সাজানোর পর আমি আল্লাহ চাচ্ছি আমার নবীকে একটা জাতির মাঝে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য। তাই আমি আল্লাহ কিছু মানুষ এমন একটা জাতি বানাবো যে মানুষের মাধ্যমে আমার নবী দুনিয়ায় যাবে। আল্লাহ হযরতে আদমকে বানালেন। আল্লাহ আদমকে বানিয়ে জান্নাতের মধ্যে রেখেছেন। আল্লাহ যখন আদম নবীকে বানিয়েছেন, আদম নবীর যখন স্ট্রাকচার, আদম নবীকে আল্লাহ মাটি এবং পানি দিয়ে বানিয়েছেন। আল্লাহ যখন আদম নবীকে বানালেন, আদম নবীর ভিতরে রূহ দিতে চাচ্ছেন। কি রূহ? একটা কথা মনে রাখবেন, রূহটা হচ্ছে নূর, আলো। রূহটা কোরআনে কারীমের মধ্যে আছে ওয়ায়াসআলুনাকা আনির রূহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনাকে যখন মানুষজন জিজ্ঞেস করবে রূহটা কি, আপনি বলেন কুলির রূহু মিন আমরি রাব্বি। সুবহানাল্লাহ। রূহটা হচ্ছে আল্লাহর একটা আদেশ। আমার কাছে রূহ আছে, আমি এখানে বসে রয়েছি। আপনারা যাদেরকে আল্লাহ এখানে বসার তৌফিক দিয়েছে, তাদের মধ্যে রূহ আছে। তাই একজন মানুষ যখন ঘুমিয়ে যায়, কোথায়?
মানুষ যখন ঘুমায় মানুষের রূহটা আল্লাহর কাছে চলে যায়। এগুলো কোরআন। আল্লাহু ইয়াতাওয়াফাল আনফুসা হিনা মাউতিহা, মানুষ যখন ঘুমিয়ে যায় মানুষের রূহটা আল্লাহর আরশের কাছে যায়। আল্লাহর আরশের কাছে গিয়ে, এগুলো যদি আপনারা শিখেন আপনারাও কাউকে বলতে পারবেন। মানুষ যখন ঘুমিয়ে যায় কোরআন বলছে আল্লাহু ইয়াতাওয়াফাল আনফুসা হিনা মাউতিহা, ঘুম মরার মতো, কিসের মতো? মরার মতো। হিনা মাউতিহা লাম তামুত ফি মানামিহা, মানুষ যখন ঘুমিয়ে যায় মানুষের রূহগুলো আল্লাহর আরশে আজিমের কাছে যায়। আল্লাহর আরশে আজিমের কাছে গিয়ে আল্লাহর কুদরতি কদমে সিজদা করে। সুবহানাল্লাহ। যে ব্যক্তি দুনিয়ার বুকের মধ্যে নামাজ পড়বে তার রোটা আল্লাহকে সিজদা করতে পারবে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার বুকের মধ্যে ভালোভাবে চলবে তার রোটা আল্লাহকে সিজদা করতে পারবে। যে সমস্ত আমরা যখন ঘুমের মধ্যে থাকি আমাদের রুটা আল্লাহর কাছে যাই, যারা নামাজ পড়ে না তাদের রুটা আল্লাহকে সিজদা দিতে পারে। সকল মানুষ মনে করেন এখানে যারা আছেন সবাই বসা অবস্থায় একজন দুই দাঁড়িয়ে থাকে, খারাপ সুন্দর দেখাবে না, খারাপ দেখাবে, খারাপ দেখাবে না। তাই যারা নামাজ পড়ে না আল্লাহ তাদের রুহগুলোকে শক্ত করে দেয়। ওই রুহটা আল্লাহকে যখন সিজদা করতে পারবে না, আল্লাহ ওই মানুষ যখন ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে আল্লাহ ওই ব্যক্তির রুহটা আল্লাহর কাছে নিয়ে যায়। লাম তামুত ফি মানামিহা, যাদের হায়াত শেষ হয়ে যায় আল্লাহ তাদের রুহগুলা বন্ধ করে রাখে, আসতে দেয় না। যাদের হায়াত অবশিষ্ট আছে তাদের রূহগুলা ওয়ায়ুরসিলুল উখরা ইলা আজালিন মুসাম্মা। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেন যখন আপনি ঘুমাচ্ছেন রূহটা আল্লাহর কাছে গিয়েছে, আপনি ঘুমানোর আগে আগে আপনার রূহটা আপনার কাছে আবার ফিরে আসবে। আপনি যদি নামাজি হন আপনার রূহটা আল্লাহর কাছে থেকে আসার সময় আপনার জন্য দোয়া করে করে আসবে। কি করে? যখন কোন বান্দা যখন আল্লাহকে ভুলে যায়, আল্লাহ কি জিনিস বুঝে না, নামে মাত্র মুসলমান হয়, তখন ওই রূহটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসার সময় গজব দিয়ে দিয়ে আসে, বলে আল্লাহ তুমি আমাকে এমন এক নাফরমানের মধ্যে দিয়েছ যে নাফরমান তুমি কি জিনিস বুঝে না। তুমি আল্লাহ নামাজ দিয়েছ, নামাজ পড়ে না। তুমি আল্লাহ ইসলামী বিধান দিয়েছ, ইসলামী বিধানগুলো মানে না। আল্লাহ তুমি ওই ব্যক্তির হায়াত কমিয়ে দাও। আল্লাহ তুমি ওই ব্যক্তিকে অ্যাক্সিডেন্ট করো। আল্লাহ তুমি ওই ব্যক্তিকে বড় সড়ে রোগ দিয়ে তাড়াতাড়ি দুনিয়া থেকে বিদায় করো। আমি ওই ব্যক্তির কাছে আর থাকতে চাই না। এগুলা কে বলে? মানুষের একজন মানুষ যখন ঘুমায় বেনামাজি বেহক, অর্থাৎ আল্লাহ কি জিনিস বুঝে না, তাদের রূহগুলো আসার সময় বদদুয়া দিয়ে দিয়ে আসে। তাই অনেক মানুষ হঠাৎ স্ট্রোক করে, হঠাৎ মারা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো রূহ বদদুয়া থাকে। আমি যেখানে বলছিলাম আল্লাহ যখন আদমকে বানালেন, আদমকে আল্লাহ রূহ দিতে চাইলেন। রূহটা একটা ফুৎকার মতো। রূহ কিসের মতো? দেখা যায়, অনুভব করা যায়। আল্লাহ যখন রূহ দিতে চাইলেন, রূহ যখন প্রবেশ করছে না, আল্লাহ আমার নবীর নূরকে আদমের মধ্যে প্রথমে স্থানান্তরিত করলেন। আমার নবী দুনিয়া সৃষ্টির আগেও ছিলেন। সুবহানাল্লাহ। হাদিসে মুকদ্দাসের মাঝে রাসূল বলেন কুনতু নবিয়্যান ওয়া আদামু বাইনাল মা'i ওয়াত-তিন। সুবহানাল্লাহ। রাসূল বলেন যখন
ছিল, পানির মধ্যে ছিল। যখন আদমকে বানানো হয়নি, আমি নবী তখনও ছিলাম। আমি নবী তখনও। আল্লাহ পারে না এরকম কোন কাজ। আর কেউ যদি বলে, কেউ যদি বিশ্বাস করে আল্লাহ পারে না এমন কিছু দুনিয়ার মধ্যে আছে, মুসলমান হওয়া যাবে? মুসলমান কেন হতে হয়? ঈমান নিয়ে কবরে যাওয়ার জন্য। কেউ যদি ঈমান নিয়ে কবরে যেতে পারে, তার কবরটা একটা বাগানের মতো হবে। কিসের মতো? কেউ যদি ঈমান ছাড়া কবরে যায়, তার কবরটা জাহান্নামের গর্ত হবে। কিসের গর্ত? আরেকটা কথা মনে রাখবেন, একজন মানুষ যখন মারা যাওয়ার সময় হয়, ওই ব্যক্তির কাছে তিনজন শয়তান আছে। কয়জন? একজন ওর ডান পাশে আসে, আরেকজন শয়তান বাম পাশে আসে। একজন মানুষ যখন মারা যাবে, শয়তান এসে বলবে, হে বান্দা, তুমি ইসলাম ছেড়ে দাও। যে ব্যক্তি, ওই ব্যক্তি যদি শুয়ে থাকে, ওই ব্যক্তির ডান পাশে একজন শয়তান দাঁড়াবে। ওই শয়তানটা যে ব্যক্তি মৃত্যু শয্যায় কাতরাচ্ছে, কারণ মৃত্যু শয্যা এটা বড় কঠিন। মৃত্যু শয্যা বড় কঠিন। আমরা যে স্বাভাবিক অবস্থায় আছি, যার কাছে মালাকুল মউত এসেছে, সে বুঝে মৃত্যুটা কত কঠিন। মৃত্যুটা ঈদ মিলাদুন নবী है, दिल बड़ा मसरूर है। ईद दीवानों की तौबा, ला रबीउन नूर है। सलातुल्लाह आमना तुझको मुबारक, शाह की मीलाद हो। तेरी अंगन नूर बल्कि घर का घर सब नूर का। सलातुल्लाह একজন মানুষ যখন মৃত্যু বিছানায় শুয়ে যায়, তার কাছে একজন শয়তান ডান পাশে আসে, আরেকজন বাম পাশে আসে। এরা কেন আসে? ধোঁকা দেওয়ার জন্য। কি? একজন মুসলমানের কাছে সবচাইতে বড় সম্পদ হচ্ছে তার ঈমান। কি? যার কাছে ঈমান আছে, রাসূলে কায়নাতের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, একজন মুসলমানের কাছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ কি হতে পারে? রাসূল বলেছিল, একজন মুসলমানের কাছে তার ঈমানের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ আর কিছু হতে পারে। ওই ডান পাশের শয়তানটা আসবে মায়ের সুরত নিয়ে, মায়ের মতো। যে ব্যক্তিটা মৃত্যু বিছানায় শুয়ে গিয়েছে, শয়তান ডান পাশেরটা আসবে মায়ের মতো হয়ে। কার মতো? মায়ের মতো হয়ে আসে, বলবে, বাবা দেখো, তুমি তো দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছ, আমি তোমার মা হিসেবে কখনো তোমার প্রতি চাইব না। দুনিয়ার যারা মা আছে, কয়েকজন খারাপ হলে হয়, কিন্তু মায়েরা বেশি ভালো হয়। মা কখনো খারাপ হয় না। ওই শয়তান মায়ের মতো হয়ে স্ট্রাকচার বটন নিয়ে এসে বলবে, বাবা দেখো, আমি হচ্ছি তোমার মা, আমি চাচ্ছি তোমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে, তুমি জাহান্নামে বাঁচো, আমি তো তোমার আগে মারা গিয়েছি। কিংবা ওই শয়তানটা মায়ের সুরত ধরে এসে বলবে, বাবা তুমি ইসলাম ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও। আরেকজন শয়তান, মানুষ যখন মৃত্যু শয্যায় শুই, তার বাম পাশে আসবে। কোন পাশে? এগুলা জানা খুব জরুরি। যখন বাম পাশের শয়তানটা আসবে বাবার সুরত নিয়ে, কার? বাবার। ওই বাম পাশের শয়তান এসে বলবে, বাবা দেখো, তুমি ইহুদি হয়ে যাও, হযরত মূসার ধর্ম গ্রহণ করো। একজন বাবা, তুমি ঈসার ধর্ম গ্রহণ করো।
করেছে তুমি মুসার ধর্ম গ্রহণ করো। আল্লাহ কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেন ওয়ামান ইয়াবতাগি গায়রাল ইসলামি দীনান ফালান ইউকবালা মিনহু। সুবহানাল্লাহ। ইসলাম আসার পর কোন ধর্ম আর নাই। কেউ যদি বলে আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহকে মানি না, ঈমান থাকবে? কেউ যদি বলে আমি কোরআন মানি না, তাও ঈমান যাবে। কেউ যদি বলে আমি রাসূল মানি না, তাও যাবে। ওই শয়তানরা যখন মানুষকে যখন তাপড়াবে, ওই মানুষটা বাঁচবে কিভাবে? ওই মানুষ যদি দুনিয়ার বুকের মধ্যে যদি ভালো করে চলে, এরকম ঈদ মিলাদুন নবীর মাহফিল হচ্ছে, যদি ওই মানুষটা যদি ঈদ মিলাদুন নবীর অনুষ্ঠানের মধ্যে আসে, কিংবা যদি কোনো যদি পীর মুর্শিদের হাতে বায়াত হয়, নামাজ যদি ভালো করে পড়ে, ওই নামাজের সত্যায় আল্লাহ রাসূলের সহযোগিতায় আল্লাহ ওই মানুষকে সাহায্য করার জন্য জিবরাইলকে পাঠায়। সুবহানাল্লাহ। জিবরাইল হচ্ছে ফেরেশতাদের প্রধান। আপনারা যারা মানুষ মারা যাওয়ার সময় খেয়াল করে দেখেন, কিছু মানুষ মারা যাওয়ার সময় হাসে, আর কিছু মানুষ মারা যাওয়ার সময় চটপট করে। কিছু মানুষ কেন হয়েছে? কারণ শায়ের কত সুন্দর করে করে বলেন, সাকারাতের বিছানাতে কি যে যন্ত্রণা, সাত সাগরের পানি দিলে তৃষ্ণা মিটে না। কাউসারের মালিক যিনি, কাউসারের মালিক যিনি, তাহাকে ডাকুন। ভালো যদি বাসতে হয় নবীকে বাসুন, ভালো যদি বাসতে হয় নবীকে বাসুন, ভালো যদি বাসতে হয় নবীকে বাসুন। নবী তারানে ওয়ালা, নবী বাঁচানে ওয়ালা, নবী তারানে ওয়ালা, নবী বাঁচানে ওয়ালা, তারানে ওয়ালা, নবী বাঁচানে ওয়ালা। ভালো যদি বাঁচতে হয় নবীকে বাসুন, ভালো যদি বাঁচতে হয় নবীকে সালাতুল্লাহ। তাই যারা কেউ যদি মৃত্যু সজ্জায় শুয়ে যায়, কোথায় এটা মনে রাখবেন, তাকে কালেমা পড়াই। মানুষ তওবা করে না, কয়বার করাবেন? একবার। কয়বার? কারণ মানুষ যখন সাকারাতের বিছানার মধ্যে শুয়ে যায়, মানুষের হুঁশ থাকে না, মানুষের, কারণ তখন মানুষ ঈমান হারা হয় বেশি। সারা জীবন নামাজ পড়াটা বাহাদুরি নয়, সারা জীবন দান সৎকার করতে পারা এটা হের ভালো কাজ। কিন্তু মরার সময় যদি কোন কারণে যদি ঈমান ছুটে যায়, সারা জীবন নামাজের কোনো দাম থাকবে না। সারা জীবন যে রোজা রেখেছে সেই রোজার কোনো মূল্য থাকবে না। সারা জীবন যে দান সৎকার করেছে, আল্লাহ আল্লাহ জিকির করেছে, কুরআন তেলাওয়াত করেছে, ঈমান ছুটে গেলে কোনো মূল্য থাকবে না। সেজন্য মানুষ যখন মৃত্যু সজ্জায় শুয়ে যাবে, তাকে কালেমা একবার পড়ানোই ভালো। কয়বার? একবার। কারণ সে যদি একবার যদি ভালো করে পড়ে, আপনি শুনেছেন আমি যাকে কালেমা পড়িয়েছি সে পরিপূর্ণ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এভাবে কালেমা পড়েছে, যদি স্পষ্ট কানে শোনা যায়, তাকে আর কালেমা পড়ানোর দরকার নাই। কারণ একজন মানুষ যখন মৃত্যু সজ্জায় শুয়ে যায়, তার কাছে ফেরেশতারা আসে, কোরআন বলছে ওয়ান্নাজিআতি গরকা। মানুষ কিছু মানুষের রূহ বাইর করে চিবে চিবে
কি করি বুটকা দে আর গুস্কা দে মানুষ যখন মৃত্যু শয্যায় শুয়ে যাবে, কিছু মানুষের রূহ বের করবে এরকম চিপে চিপে। সেজন্য দেখবেন কিছু মানুষ মারা যাওয়ার সময় চিৎকার করে, কি করে চিৎকার করে। দেখিয়ে আবার দেখবেন কিছু মানুষ মারা যাওয়ার সময় হাসে। কেন? সুবহানাল্লাহ। কারণ মানুষ যখন মারা যাওয়ার উপক্রম হয়, যেই ব্যক্তির ঈমান থাকে ওই ব্যক্তির কাছ থেকে ঈমানটা বের করা হয়। এটা কি টিস্যুর বক্স বলেন না, এটা কি? টিস্যু। এখান থেকে যদি এভাবে টিস্যু নেন, কষ্ট হবে না? সহজ হবে? সহজ হবে না? আমি যদি টিস্যুটা যদি এদিক দিয়ে বের করতে চাই, কোন দিক দিয়ে? উল্টো দিক তাহলে এটা চিপতে হবে না, এটা কাটতে হবে, কাটতে হবে। তারপর বের হবে। কোরআন বলছে আল্লাহ কিছু মানুষের রূহকে বের করবে সহজে, ওই মানুষ বুঝবে না তার রূহটা কিভাবে বেরিয়ে গিয়েছে। আর কিছু মানুষের রূহ বের করা হবে চিবিয়ে চিবিয়ে। আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখুক, সকালে বলবেন। আমিন। আমি যেটা বলছিলাম, আল্লাহ যখন আদমকে বানালেন, আদম নবীর মধ্যে যখন রূহ দিতে চাইলেন, রূহ ভিতরে যাচ্ছে না, কারণ রূহ হচ্ছে আলো। রূহ কি? সেজন্য জ্ঞান আলো। যে সমস্ত ছাত্ররা পড়ালেখা অবস্থায় গুনার মধ্যে বেশি লিপ্ত হয়ে যায়, অতিরিক্ত মোবাইল দেখে কিংবা খারাপ কাজের মধ্যে বেশি লিপ্ত থাকে, ওই সমস্ত ছেলেরা পড়া ভুলে যায়। কি? খারাপ বলে যায়। কেন? জ্ঞান হচ্ছে লাইটের মতো। কিসের মতো? আল ইলমু কান্নুর। জ্ঞান হচ্ছে লাইটের মতো। জ্ঞানটা থাকবে কখন? যখন ভিতরে আলো থাকবে। আলো যখন চলে গিয়েছে, জ্ঞানও তখন চলে যাবে। আল্লাহ যখন হুজুরতে আদম নবীকে বানালেন, উনাকে তো মাটি দিয়ে বানিয়েছে। মাটি দিয়ে বানানোর কারণে ওনার মধ্যে যখন রূহ যাচ্ছে না, আল্লাহ আমার নবীকে নূর হিসেবে বানিয়েছে, আলোর মতো করে। কিসের মতো? আলোর মতো। আল্লাহ কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেন, কদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূর। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আমার নবীকে নূর বলেছেন। আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের কাছে আমার কাছে গচ্ছিত নূর পাঠিয়ে দিয়েছি। মিলাদুন নবী মানে হচ্ছে নবীর আশা। নবীর আশা সম্পর্কিত যে আলোচনা করা হয়, আমরা এখানে সাধারণভাবে বসলেও আল্লাহ এই ঘরের উপর, এই চাঁদের উপর আল্লাহর কিছু রহমতের ফেরেশতা পাঠায়। কিসের ফেরেশতা? আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, ও আমার ফেরেশতারা, আমার বান্দারা যে এতক্ষণ কষ্ট করে বসে রয়েছে, আমার বান্দারা কি চাই? আল্লাহ কাকে জিজ্ঞেস করবে? ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, ও আমার বান্দারা, আল্লাহ আমার ফেরেশতারা আমাকে এটা বলো, আমার বান্দারা এত কষ্ট করে বসে রয়েছে, আমরা এখানে যে বসে রয়েছি, অন্তত আমরা এটা বলতে পারবো আমরা একটা মিথ্যা কথা থেকে বেঁচেছি। আমরা এখানে বসে এটা বলতে অন্তত পারবো আমরা আরেকজনের নামে বদনামি করি নাই। এখানে বসেছি অন্তত কিছুটা রাসূলে কায়নাতের আলোচনা শুনেছি। কারণ কিয়ামতের ময়দানে যখন মানুষ আটকে যাবে, আল্লাহ মানুষকে বাঁচানোর পন্থা খুঁজবে। আল্লাহ সহজে মানুষকে আযাব দিবে না। আল্লাহ যখন মানুষকে বাঁচানোর পন্থা খুঁজবে, যখন দেখবেন আপনি নামাজ পড়েছেন, ওই নামাজগুলো কোন একটা কারণে কবুল হয় নাই, রোজা রেখেছেন, এগুলো কোন একটা কারণে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে, হজ করেছেন, এটাও গিয়েছে, যাকাত দিয়েছেন, এটাও মানুষকে দেখানোর মতো করে দিয়েছেন, আল্লাহ এটাও কবুল করে নাই। এত কিছুর কারণ যখন সবকিছু ছুটে যাবে, আল্লাহ তখন আপনার কাছে দেখবে আপনার কাছে কোন রাসূলে কায়নাতের সুন্নাত আছে কিনা,
রসুল কায়নাতের মহব্বতে পড়ে কোন অনুষ্ঠানে বসেছেন কিনা? সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। দর্শক করুন সালাতুনিয়া শুনুন, এরকম যখন মজলিস দেখে হাদিসে মুকাদ্দাসের মধ্যে আছে আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে পাঠাই, ও আমার ফেরেশতারা তোমরা গিয়ে দেখো আমার বান্দারা কিসের জন্য বসেছে। ফেরেশতারা আল্লাহকে বলবে, আল্লাহ আপনার বান্দারা আপনার নবীর আলোচনা শোনার জন্য বসেছে। সুবহানাল্লাহ। ফেরেশতারা বলবে, আল্লাহ আল্লাহ এরা আপনাকে আপনার ভয়ে বসেছে, আপনার রাসূলের মহব্বতে বসেছে। আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করবে, ও আমার ফেরেশতারা, ও সমস্ত বান্দারা আমি আল্লাহকে দেখেছে কিনা, আমার রাসূলকে দেখেছে কিনা? বলবে আল্লাহ দেখে নেই। আল্লাহ যখন এইরকম অনুষ্ঠানকে যখন রহমতের চাদর দিয়ে দিয়ে আল্লাহ যারা বসে, সেজন্য আমি বলেছিলাম মেহবুব কি মেহফিল কো মেহবুব से सजाती है, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाती है। सलातुनिया আল্লাহ সবাইকে মাফ করে, মাফ করার পর ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে গিয়ে বলে, আল্লাহ এখানে এমন এমন মানুষ বসেছে যারা শুধু তবরুকের জন্য এসেছে। কিসের জন্য? কিছু নাই বললেন? আল্লাহ যখন ফেরেশতারা বলবে, যে যে নিয়তে বসুক না কেন, আমি আমার বান্দারা যদিও তারা কোনো কিছু পাওয়ার আশায় আসে, কোন তবরুকের পাওয়ার আশায় আসে, কিংবা কোন দুনিয়াবি কারণ নিয়ে আসে, আমি তাদেরকে ওই দুনিয়াবি কারণ দিব, সাথে সাথে সওয়াবও দিব। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমরা এখানে এসেছি, এক নম্বরে তবরুক পাবো, দুই নম্বরে সওয়াবও পাবো। দর্শক সালাতুনিয়া आ जाए अगर ख्वाब में सरकार मदीना, सरकार की अनवार से पुरनूर हसीना, सरकार मदीना, सरदार मदीना, सरकार मदीना, सरदार मदीना, सरकार की अनवार से पुरनूर सलातुनिया আল্লাহ যখন আমার নবীর নূরকে আদমের মধ্যে স্থানান্তরিত করলেন, রাখলেন, আমি বলেছিলাম নূরটা কিসের মতো? লাইটের মতো, আলোর মতো। আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে যখন মাটি দিয়ে বানিয়েছে, ওনার মধ্যে অন্ধকার থাকার কারণে রূহ যখন প্রবেশ করছে না, আমার নবীর নূরকে যখন আদমের পৃষ্ঠের মধ্যে স্থানান্তরিত করলেন, আমার নবীর নূরের সদকায় আদমের মধ্যে রূহ প্রবেশ করলেন। সুবহানাল্লাহ। আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে সৃষ্টি করার পর জান্নাতের মধ্যে রাখা হলো। কোথায়? জান্নাতের মালিক আমরা কিভাবে? মনে করেন আমার বাবার সম্পত্তি থাকলে, আমার বাবার সম্পত্তির মালিককে আমি। যার বাবার সম্পত্তি আছে তার সম্পত্তির মালিক হয় তার ছেলে। আল্লাহ আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে জান্নাতের মধ্যে সৃষ্টি করে জান্নাত দিয়ে দিয়েছেন। জান্নাত, সেজন্য আমরা হচ্ছি জান্নাতের হকদার। হুজুর তো কেউ কেউ তো জাহান্নামে যাবে, জাহান্নামে যাবে এরকম নাই কেন? কারণ একটা কথা মনে রাখবেন, বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছেলে হয়, বাবার সম্পদ ছেলে পায়।
যদি ভুলে ওই ছেলে যদি বাবাকে মারে কিংবা বাবাকে হত্যা করে, আইন অনুযায়ী ওই ছেলে বাবার সম্পত্তি পায় না। ঠিক তদ্রুপ আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আমাদের কাছে এসেছে আল্লাহর পরিচয় নিয়ে, নবীর শান আমাদের কাছে পৌঁছাতে। যারা আল্লাহর বিধান ছেড়ে দিবে, দুনিয়াবি নিয়ম অনুযায়ী সন্তান যেভাবে বাবাকে মারলে সম্পত্তি পায় না, ঠিক যারা আদমের বিধান ছেড়ে দিবে তারাও জান্নাতে যাবে না। আল্লাহ যখন আমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করলেন, ওখানে রাখলেন, ফেরেশতারা আদম নবীর পিছনে জান্নাতে ঘুরছে। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ যখন আদম নবীর নূরকে সৃষ্টি করলেন, আদমের মধ্যে যখন আমার নবীর নূরকে স্থানান্তরিত করলেন, ওই স্থানান্তরিত করার কারণে ফেরেশতারা আমার নবীর নূরকে দেখছে। ফেরেশতা একজন বলেন না, ফেরেশতা অনেক, ফেরেশতা আল্লাহ অনেক অহরহ ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন। আদম নবীর পিছনে পিছনে আমার নবীর নূরকে দেখে দেখে তারা দাওয়াত করছে। আল্লাহ আদম আমার আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানালো, আল্লাহ আমার পিছনে যে নূরটা স্থানান্তরিত করেছেন, ওই নূরটা দেখার জন্য ফেরেশতারা আমার পিছনে পিছনে ঘুরছে জান্নাতের মধ্যে। আল্লাহ তুমি ওই নূরকে আমাকে দেখার ব্যবস্থা করে দাও। সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া, পবিত্র জশ্নে জুলুল-ঈদ মিলাদুন নবী, আবুল আউলিয়া সৈয়দ আহমদ শাহ শ্রীকুটি জিন্দাবাদ। ওই নূরকে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন, আল্লাহ আমার পৃষ্ঠের মধ্যে যে নূর সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ আমি ওই নূরকে দেখতে চাই। আল্লাহ কি করলেন? আদম নবীর কেউ বলেছেন শাহাদাত আঙ্গুলে, আবার কেউ কেউ বলেছেন এই আঙ্গুলে। আল্লাহ কুদরতি ভাবে, আল্লাহ পারে না এরকম কোন কাজ। আল্লাহ আমার নবীর নূরকে আদমের আঙ্গুলের মধ্যে এনে দিলেন। আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, একটা কথা মনে রাখবেন, অনেক মানুষ খুশিতে কাঁদে, খুশিতে এখানে কোনদিন খুশিতে যখন পরীক্ষার মধ্যে কেউ যখন ভালো পাস করে, সে কি করে? বড় খুশি হলে লাফ মারে, লাফ মারে না? এখানে ঠিক মানুষ খুশি হলে অনেক সময় কাঁদে। আল্লাহ যখন আমার নবীর নূরকে আদমের আঙ্গুলের মধ্যে এনে দিলেন, উনি কি করবেন? হতভম্ব হয়ে যায়। মানুষ যখন কোনো কিছু পেয়ে যখন আত্মহারা হয়ে যায়, তখন ওই মানুষের খুশির সীমানা থাকে না। উনি আমার নবীর নূরকে চুম্বন করলেন। সুবহানাল্লাহ। অনেকে বলে নবীর নাম শুনে চুমা দেওয়া যায় না। বুখারী শরীফের মধ্যে হাদিস, রাসূলে কায়নাত বলেন, রাসূলে কায়নাতের সাহাবী ইরশাদ করেন, আল হাল্লাকু ইয়াহলিকুহু, আমার নবী যখন চুল ছাড়তেন, সাহাবায়ে কেরামরা রাসূলে কায়নাতের চারপাশে ঘুরতেন। কোথায়? আমার রাসূল যখন থুতু মুবারক নিক্ষেপ করতেন, সাহাবায়ে কেরামরা আমার রাসূলের চারপাশে ঘুরতেন। আমার রাসূল যখন ওযু মুবারক করতেন, সাহাবায়ে কেরামরা আমার রাসূলের চারপাশে ঘুরতেন। কেন? রাসূলে কায়নাত যখন চুল মুবারক চাপতেন, সাহাবায়ে কেরামরা আমার রাসূলের পিছনে জন্য ঘুরতেন, যাতে আমার রাসূলের একটা চুল মাটিতে না পড়ে। সুবহানাল্লাহ। বুখারীর হাদিস আমরা পড়েছি। যখন আমার নবী যখন উযু করতেন, সাহাবায়ে কেরামরা আমার নবীর ওই উযুর পানি নেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতেন। সুবহানাল্লাহ। যারা মনে করেন আমার নবীর হাজার হাজার সাহাবায়ে কেরাম
আমার রসুল উযু করার কারণে ওই পানি সকলের ভাগ্যে জুটত না। তাই যারা উজুর পানি পেয়েছে তাদের হাতগুলা একজনের হাত আরেকজনের সাথে মালিশ করত। মনে করুন আমি উজুর পানি পেয়েছি, আপনি পান নাই, আমার হাতের সাথে আপনার হাত এরকম মালিশ করে মুখে মারতেন। সুবহানাল্লাহ। রসুল কায়নাত যখন নাকের শ্লেষা মুবারক ফেলতেন, শ্লেষা নাক থেকে যা ফেলা হয়, যখন রসুল কায়নাত এগুলো রসুল কায়নাতের সাহাবীরা এভাবে নিয়ে হাতে মুখে মারতেন। ওনারা কি করতেন? কেউ রসুল কায়নাতের কাপড় মুবারকের মধ্যে চুমু দিলেন, কেউ রসুল কায়নাতের চুলের মধ্যে চুমু দিলেন, কেউ রসুল কায়নাতের উজুর পানি পেয়ে ওই পানিগুলোতে চুমু খেলেন, কেউ রসুল কায়নাতের নাকের শ্লেষা মুবারকের মধ্যে চুমু দিলেন। আবার কেউ কেউ আমার রসুল রাতে একদিন রাতের মধ্যে রসুল কায়নাত প্রস্রাব মুবারক করেছে, সেজন্য রসুলের সাথে যে জিনিস লেগেছে ওইটাকে সাধারণ বলা যাবে না। রসুলের কায়নাতের গায়ের সাথে যখন যে কাপড় লেগেছে ওটাকে বলতে হবে কাপড় মুবারক। রসুলের কায়নাতের মাথার সাথে যে টুপি লেগেছে ওইটাকে বলতে হবে টুপি মুবারক। রসুলের কায়নাতের মাথার মধ্যে যে চুল উঠেছে ওগুলোকে বলতে হবে চুল মুবারক। রসুলের কায়নাতের সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত পানি বাজে নাই ওগুলো ততক্ষণ সাধারণ পানি ছিল। যখন ওই পানি রসুলের কায়নাতের শরীর মুবারক স্পর্শ করেছে তখন ওগুলোকে আর সাধারণ পানি বলা যাবে না। ওগুলোকে বলতে হবে পানি মুবারক। কি বলতে হবে? যারা রসুলের কায়নাতের যুগের মধ্যে ছিল তারা রসুলের কায়নাতের চুল মুবারককে চুম্বন করলেন, রসুলের কায়নাতের চুল মুবারক চুম্বন করলেন, এবং যারা পানি পেয়েছে তারা পানি মুবারক চুম্বন করলেন। আচ্ছা বলেন তো আমরা কি রসুলের যুগে আছি? না, আমরা কি রসুলকে দেখেছি? রসুলের কায়নাতের উজুর পানি আমাদের ভাগ্যে জোটে? রসুলের কায়নাতের নাকের শ্লেষা মুবারক আমাদের কাছে পৌঁছবে? রসুলের কায়নাতের কাপড় মুবারক যারা আমাদের ভাগ্যে হবে? রসুলের কায়নাতের চুল মুবারককে চুম্বন করা আমাদের ভাগ্যে থাকবে? এগুলো আপনাকে যখন কোন বাতের জিজ্ঞেস করবে এগুলো বলতে পারবেন আমরা কেন চুম্বন খাই, এগুলো দলিল আছে? রসুলের কায়নাতের চুল মুবারক যারা পেয়েছিল তারা রসুলের কায়নাতের চুলকে চুম্বন করেছিল, যারা হুজুর পানি পেয়েছে তারা ওই পানিকে চুম্বন করেছে। আমরা তো কিছু পাই নাই, আমরা কিছু পেয়েছি না। আমরা কি চুম্বন করব? আমরা অন্তত রসুলের কায়নাতের নাম মুবারক চুম্বন করা হলেও আমাদের মনকে শান্ত করি। সুবহানাল্লাহ। কি চুম্বন করে? কারণ রসুলের কায়নাতের চুল পাই নাই। রসুলের কায়নাতের চুল মুবারক যখন সাহাবায়ে কেরামরা চুম্বন করেছিলেন রসুল বলে নাই এগুলো করিয়ে না, বেদাত হবে। রসুল হাদিসে মুকদ্দাসের মধ্যে আসে নাই যখন আমার রসুল চুল চাপতেন সাহাবায়ে কেরামরা আমার রসুলের চারপাশে ঘুরতেন। আমার রসুলের চারপাশে ঘোরার কারণে আমার রসুল বলে নাই বান্দা তুমি বেদাত করেছ। কি করেছ? এটা রসুল। আমার রসুলের কায়নাতের চুল মুবারক যখন সাহাবায়ে কেরামরা নিয়েছিল, আমার রসুলের হুজুর পানি যখন সাহাবায়ে কেরাম ধরেছিল, আমার রসুলের যখন মলমূত্র একদিন আমার রসুল ঘরের মধ্যে প্রস্রাব মুবারক ত্যাগ করলেন। আমাদের প্রস্রাব কি গন্ধ না সুগন্ধ? গন্ধ। আমরা প্রস্রাব করলে দিকে আশেপাশে কেউ যাবে? হ্যাঁ? কিন্তু যখন আমার রসুল একদিন ঘরের মধ্যে একটা, তখন ঘর থেকে বাথরুম অনেক দূরে ছিল, তখন রাত্রে যদি প্রস্রাব করত মানুষ বিভিন্ন বাটি কিংবা এই জাতীয় জিনিসের মধ্যে করে রাখত,
আমার রাসূল যখন একদিন করের মধ্যে প্রস্রাব মুবারক করে একটা বাটির মধ্যে রাখলেন, আর রাসূলের কায়নাতের প্রস্রাব গুলো ছিল সুগন্ধের চাইতেও সুগন্ধ। সুবহানাল্লাহ। আমাদের গুলা সেজন্য রাসূলকে আমাদের মতো বলা যাবে না। কেউ যদি বলে রাসূল আমাদের মতো, ঈমান থাকবে। রাসূল আমাদের মতো কারা বলে? কোরআন 18 পৃষ্ঠা, وقال الملأ من قومه الذين كفروا, যে সমস্ত কাফের সম্প্রদায়, কাফের গোষ্ঠী, যাদের ঈমান নাই, আল্লাহ কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেন وقال الملأ من قومه الذين كفروا, যারা কাফের, وكذبوا بلقاء الآخرة, যারা আখিরাতকে মানে না, وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم, মানে যিনি নবী হয়ে এসেছে তিনি তো আমাদের মতো মানুষ। কাফেরের কথা কে বলছে? আল্লাহ কোথায়? কোরআনের মধ্যে। কোন সূরায়? সূরাতু মুমিনুনের মধ্যে। কোন সূরায়? কত নম্বর পৃষ্ঠায়? 3 নম্বর পৃষ্ঠায় আল্লাহ বলছে ওয়াকাযযাবু বিলিকাইল আখিরা, যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করবে না, যারা কাফের, তারা বলবে ওই নবী মা হাযা ইল্লা বাশারুম মিসলুকুম, নবীটা আমাদের মতো। ইয়াকুলু মিম্মা তাকুলুনা, আমাদের দেশের মধ্যে যাদেরকে আমরা বাতিল বলি তারা হলো নবী বান্নান, আযিল্লাহি নবিয়ুল্লাহি, আযিল্লাহি নবিয়ুল্লাহি, আয়ো বিয়ে করি, নবীও বিয়ে করি, নবী বান্নান ঈমান নাতাইবু, মানে ঈমান নবীরে কে আন্দান হলি ঈমান ইল্লাই, নবী বান্নান হই কিল্লাশি, নবী আমাদের মতো হয়ে এসেছে আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। কারণ মানুষকে শিখানোর জন্য মানুষ লাগে, গরুকে শিখানোর জন্য গরু লাগে। আপনি যদি সারা জীবন একটা গরুকে সরিয়ে সরিয়ে শিখাইতে পারবেন না। আপনি যদি সারা জীবন চেষ্টা করেন একটা ছাগলকে কোনোদিন কওয়া শিখাইতে পারবেন? সম্ভব না। কারণ ছাগলকে শিখাইতে হলে আরেকটা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছাগল দিয়ে শিখাইতে হবে। গরুকে যদি শিখাইতে চান, গরু কোষ মানে এরকম আরেকটা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিষয় লাগবে। সেজন্য আমার রাসূল বলছে, আমার রাসূল আমাদের মতো হয়ে কেন এসেছে? लगी ना सरवरे अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गले अच्छी लगी। सलातुल्लाह मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर, मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी को छोड़ कर, मुझे को कोई मुस्तफा की चाकरी अच्छी लगी। सलातुल्लाह আমি বলছিলাম নবীকে আমাদের মতো বলছে, নবী আমাদের মতো হয়ে এসেছে আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। কি দেওয়ার জন্য? কারণ মক্কার কাফেররা মনে করত যিনি নবী হবে উনি মনে হয় অন্য ধরনের হবে। এগুলো কাফেরদের কথা। কোরআন وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يعقل
তাকুলুনা, নবী তো আমাদের মতো তাই, কিন্তু এমন এমন আছে আমাদের নবী অনেক সময় না খেয়ে থাকতো, অনেক সময় মিম্মা তাকুলুনা ওয়া ইয়াশরাবু মিম্মা তাশরাবুনা। কাফেররা বলতো এই নবী তো আমাদের মতো পানি খাচ্ছে, উনি মনে হয় আমাদের মতো। এগুলো কার কথা? কাফেরের কথা। কুরআন ওয়া ইয়াশরাবু মিম্মা তাশরাবুন ওয়া লা ইন আতাতুম বাশারান মিসলাকুম, উনি আমাদের মতো কেন? আমাদের মতো আরেক আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলছেন, এগুলো জানেন, কুল ইন্নামা আনা বাশারুন মিসলুকুম ইউহা ইলাইয়া। রাসূল বলছে আমি তোমাদের মতো মানুষ। এটাও কোরআন, এটাও এক আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলছে নবী আমাদের মতো, যারা বলবে তারা কাফের। অন্যদিকে রাসূল বলছে আমি তোমাদের মতো। কিন্তু এখন ঝামেলা বাজে গেছে না? এখন কি করবেন? একটা কথা মনে রাখবেন, আমি যদি আমাকে বলি আমি কিছু জানি না, আমি যদি আমাকে বলি আমি হাঁটতে জানি না, আমি পড়তে জানি না, আমি চলতে জানি না, এগুলো দলিল হবে। জোর দলিল হবে কখন? আমাকে যারা পড়িয়েছেন, যারা পড়াচ্ছেন, তারা যদি বলে আমার এই ছাত্রটা কিছু জানে না, তখন দলিল হয় কখন? একটা ক্লাসের মধ্যে অনেকগুলো ছাত্র থাকে, ছাত্রকে উস্তাদ যখন বলে দেয় এই ছাত্রটা কিছু জানে না, তখন এটা দলিল হয়। হয়। এটা তখন কি হয়? নিজে নিজে বললে দলিল। যদি উস্তাদ বলে এই ছাত্রটা লেখাপড়ার মধ্যে অনেক ভালো, মানুষ তাকে সম্মান করে। যদি উস্তাদ বলে আমার এই ছাত্রটা যোগ্য হয়েছে, মানুষ তাকে ঠিক নবীকে যখন নবী নিজে নিজে বলছে, রসুল যখন নিজে নিজে বলছে আমি তোমাদের মতো, অর্থাৎ রসুল মানুষকে ছোট কিভাবে হতে হয়, মানুষের সাথে কিভাবে মিশতে হয় এটা শেখাচ্ছে। আল্লাহ যখন আমার নবীকে ডাকছে, আল্লাহ আমাদের মতো বলে ডাকে নাই। আল্লাহ যখন আমাদের নবীকে ডাকছে, আল্লাহ বলছে ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু ইন্না আরসালনাকা শাহিদাও ওয়া মুবাশশিরান ওয়া নাযীরা। আল্লাহ আমার নবীকে ডাকার সময় ডাকছে হে মুবাশশির, হে সুসংবাদদাতা, হে ভয় প্রদানকারী, হে মানুষকে আল্লাহমুখী করনে ওয়ালা। আল্লাহ যখন আমার নবীকে ডাকছেন আর-রহমান আল্লামাল কুরআন, ও নবী যিনি আপনাকে কোরআন শিখিয়েছেন তিনি ডাকছেন। আল্লাহ যখন আমার নবীকে ডাকছে ইল্লা মান ইরতাদা মিন রাসূলিন ফাইন্নাহু ইয়াসলুকু মিন বাইনি ইয়াদাইহি, আল্লাহ যখন আমার নবীকে ডাকছেন ওয়া আল্লামাকা মা লাম তাকুন তা'লাম বলেছেন, আল্লাহ যখন আমার নবীকে ডাকছেন ইয়াসিন বলেছেন। কি বলেছেন? একটা কথা মনে রাখবেন, আমাদেরকে যদি কেউ সারাদিন দেখে থাকে, আমাদের খাইটার খোদা যাবে। কথা বলেন না, আমাদেরকে কেউ যদি সারা রাতও দেখে থাকে, উল্টা কি যাবে আসবে। কেউ যদি আমাকে সারা রাত বড় দেখে থাকে, প্যাডের কি আসবে না? যাবে, কথা বল, আসবে। এটার কি দা? কিন্তু আমার নবী এমন নবী যাকে দেখলে প্যাডের কাজ চলে যায়। সুবহানাল্লাহ, শুনুন না, শায়ের কত সুন্দর করে বলেন, আসহাবে সুফা বনে পেলে কেতে না পেলে খুদা তৃষ্ণা মিটাতেন দেখে নবীজির চেহারা। সাহাবায়ে কেরামরা খুদার মধ্যে যখন কাজ যাচ্ছে, আমার নবী পাকের চেহারা দেখার সাথে সাথে তাদের খুদা চলে গেছে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে নবী আমাদের মতো না, আমাদেরকে বেশিক্ষণ দেখে থাকলে খুদা আসে, নবীকে দেখলে খুদা। আমি যেটা বলছিলাম, আল্লাহ আমার নবীর নূরকে আদমের পিঠের মধ্যে স্থানান্তরিত করার কারণে
আদম নবীর আঙ্গুলে দিয়েছে, তারপর আমার নবীর নূরকে আদম চুম্বন করেছে। মনে আছে কথা এটা? আছে, অনেক কাজ আসবে। এখন আমার নবীর নূরটা আমাদের পর্যন্ত আসতে হবে না? কিভাবে আসবে? আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম জোড়া জোড়া সন্তান জন্ম দিতেন। কিভাবে? একজন ছেলে একজন মেয়ে, একজন ছেলে একজন মেয়ে। প্রথম ঘরের ছেলে দ্বিতীয় ঘরের মেয়ে, দ্বিতীয় ঘরের ছেলে প্রথম ঘরের মেয়ের সাথে বিয়ে হতো। কি হতো? ইসলামিক প্রথম অবস্থায় আদমের যুগে আল্লাহ যখন আমার নবীকে আদম থেকে স্থানান্তরিত করে আরেকজনকে দিবেন, কারণ এটা তো ট্রান্সফার হতে হবে, ট্রান্সফারে আসতে হবে না? আল্লাহ যখন আমার নবীর নূরকে যখন ট্রান্সফার করতে চাইলেন, হযরতে শীষের কাছে রাখবেন। কার কাছে? সেজন্য আদম নবীর সন্তান হযরতে শীষ যখন দুনিয়ার বুকে এসেছে, একা এসেছে, একা। কি আদম যখন সন্তান জন্ম দিতেন দুজন করে করে দিতেন। আল্লাহ যখন শীষের নবীর মাধ্যমে আমার নবীর নূরকে পাঠালেন, আল্লাহ হযরতে শীষকে আদম থেকে একা পাঠালেন। সুবহানাল্লাহ। কারণ যে গর্ভ থেকে নবী আসে, কারণ যে গর্ভে নবী জন্ম দেয়, ওই গর্ভ থেকে আর সন্তান জন্ম হয়। আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম 20 জোড়া সন্তান জন্ম দিয়েছেন। কয় জোড়া? কিন্তু শীষ নবী একা এসেছে দুনিয়ায় আমাদের নবীর নূর নিয়ে, আমাদের নবীর। এভাবে আমাদের নবীর নূরটা আস্তে আস্তে একজনের কাছ থেকে একজন, শীষ থেকে নূর কাছে এসেছে। হযরতে রাসূল কায়নাতকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি আদম সৃষ্টির সময় কোথায় ছিলেন? আল্লাহ রাসূল বলেন, আমি যখন আদম সৃষ্টি হচ্ছিল আল্লাহ আমাকে জান্নাতের মধ্যে রেখেছিল, তখন জান্নাত থেকে আল্লাহ আমাকে আদমের পৃষ্ঠে দিলেন। আদমের পৃষ্ঠ থেকে আদম নবীকে যখন জান্নাত থেকে নিচে নামালেন, নবীকে বের করে দিয়েছে, এটা বলা যাবে? কথা বলেন, নবীকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এটা এটা বলা যাবে? বলতে হবে নবীকে দুনিয়াতে নামিয়ে দিয়েছে। দুনিয়াতে, কারণ নবীকে বের করে দিয়েছে বললে বেয়াদবি হবে। নবীর সাথে বেয়াদবি হয় এমন শব্দও বলা যাবে? সুন্দর শব্দ ব্যবহার করতে কি টাকা দিতে হয়? বলেন না। আমি যদি বলি আমার নবীর নূরকে আমি চুম্বন খাচ্ছি, সম্মান করে কাউকে টাকা দিতে হবে? সেজন্য নবীর সাথে যে সমস্ত জিনিস লেগেছে এগুলোকেও সম্মান করতে হবে। আল্লাহর ওলিদেরকেও সম্মান করতে হবে। আল্লাহর ওলিদের সাথে যা যা লেগেছে সব কিছুকে সম্মান করতে হবে। সুবহানাল্লাহ। কোরআন বলছে, ওয়ামান ইউআসিম শাআইরাল্লাহি ফাইন্নাহা মিন তাকওয়াল কুলুব। যা দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, যেগুলো দেখলে আল্লাহর জন্য মায়া হয়, আল্লাহর জন্য মন কাঁদে, নবীর জন্য মন কাঁদে, এমন জিনিসকে সম্মান করা, এটা ইমানদারের লক্ষণ। কার লক্ষণ? যে ইমানদার হবে সেই ব্যক্তি মসজিদ দেখলেও সম্মান করে, যে ইমানদার হবে সেই ব্যক্তি পাঞ্জাবি দেখলেও সম্মান করে। কেন? এগুলো রাসূলের সুন্নাত। রাসূল এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, রাসূল যেটা বলে এটা ওহী হয়, রাসূল বললে এটা নিজ থেকে বলে। আমার রাসূল যখন কোনো কিছু বলবে এটা কখনো নিজের কথা নয়। আল্লাহ বলেন, ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহয়ুন ইউহা। আমার নবী যখন ওনার জবান মুবারকে কিছু বলবে, রাসূলে কায়নাতের কয়েকজন সাহাবী একদিন রাসূলে কায়নাত হাসছেন। যারা রাসূলে কায়নাতের হাদিস লিখত তারা রাসূলে কায়নাতের হাদিস লেখার কলম বন্ধ করলেন। রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার সাহাবীরা, তোমরা আমার হাদিস লিখছো না কেন?
সাহাবায়ে কেরাম রাসূলকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি তো হাসছেন, এগুলো আমরা মনে করছি এগুলো দরকার নাই। রাসূল বলছে এগুলোকে তোমরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য মনে করিও না। আমি নবীর হাসা, আমি নবীর কাঁদা, আমি নবীর হাঁটা চলা, আমি নবীর বাথরুমে যাওয়া, আমি নবীর যা কিছু করি সমস্ত কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম হয়, আমি নবীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়। সুবহানাল্লাহ। সেজন্য আমার নবীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনারা আছেন আমার কথাগুলোতে দুশো এগুলো জানা খুব জরুরি, জানলে কারণ জানার কোনো শেষ। কারণ আপনি মুসলমান, আপনাকে যদি বলা হয় তুমি যে নবীর কালেমা পড়েছ ওই নবী সম্পর্কে 2 মিনিট বলো, ওই নবীর 5টা মুজিজার কথা বলো, ওই নবীটা কিভাবে দুনিয়া এসেছে এটা বলো, এগুলো যদি বলতে না পারো মুসলমান পরিচয় দিতে লজ্জা লাগবে না? কথা বলেন না। আপনাকে যদি বলা হয় তুমি কে, তাহলে আমি আব্দুল কুদ্দুস, তোমার বাবার নাম কি বলে জানি না, তখন ওকে মানুষ সম্মান করবে না, লাঠি মারবে, মারবে না? বলছে এমন কোরআনগার সন্তান যে বাবার নাম জানে না। সেজন্য আমরা রাসূলের কালেমা পড়েছি, রাসূলের কায়নাতের 5টা মুজিজাও অনেক মানুষ দেখবেন এমনি মুসলমান দাড়ি টুপি উঠে একবারে আবা-কুবা করে দাঁড়ায় ফেলছে, কিন্তু রাসূল সম্পর্কে যদি বলা হয় 5 মিনিট রাসূল সম্পর্কে বলো, যে রাসূলের কালেমা পড়েছ ওই রাসূল কিভাবে আমাদের পর্যন্ত ইসলামটাকে এনেছে এগুলো একটু বলো। বলতে পারবে কয়জন পাওয়া যাবে? পাওয়া যাবে শুধু টাইলে গাইলে আর বিল্ডিং বানলে কিংবা টাকা পয়সা ইনকাম করলে এগুলো কখনো প্রকৃত মুমিনের পরিচয়। প্রকৃত মুমিনের পরিচয় হচ্ছে আমি যে রাসূলের কালেমা পড়েছি সেই রাসূল সম্পর্কে যখন আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করবে, আমাকে যখন কোন বিধর্মী জিজ্ঞেস করবে, কোন কাফের, কোন হিন্দু, কোন বুদ্ধিস্ট যখন আমাকে জিজ্ঞেস করবে তোমরা যেই নবীর কালেমা পড়েছ ওই নবীর কিছুটা গুণাগুণ আমাকে বর্ণনা করো, আমরা ওই নবীকে জানবো, ওই নবীকে জানার পর ওই নবীর কালেমা পড়বো। যদি বলতে না পারি কিয়ামতের ময়দানের মধ্যে রাসূলের কায়নাতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। যখন রাসূলের কায়নাত আমাদের কবরের মধ্যে আসবে, যখন রাসূল জিজ্ঞেস করবে তোমার কাছে তো একজন বিধর্মী এসেছে, তোমার কাছে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার কাছে একজন ছোট মাসুম বাচ্চা আমি সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল, তুমি তো বলো নাই, কেন বলো নাই? বলা যাবে কিছু? রাসূলের কায়নাত এগুলোর জন্য প্রশ্ন করা হবে। সেজন্য আমরা ঈদে মিলাদুন নবী এভাবে জাঁকজমক ভাবে করি কেন? কারণ আমরা ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম কখন কেউ বলতে পারবে না। আদম নবীর জন্ম কখন জানা যাবে না। নূহ নবীর জন্ম এটাও জানা যাবে না। আল্লাহ এত 1,14,000 লক্ষ লক্ষ আম্বিয়া কেরাম আল্লাহ পাঠিয়েছে, কোন নবী কখন জন্মগ্রহণ করেছে কেউ জানে না। কেন? তাদের মিলাদুন নবী পালন করা হয় না, তাদের কোন দিন এসেছে এগুলো পালন করা হয় না। আমরা মিলাদুন নবী কেন পালন করি? কারণ আমাদের যখন মিলাদুন নবীর পালনের অনুষ্ঠানটা যখন আরেকজন হিন্দু যখন দেখবে সে আমাদের নবীর কথা শুনবে। মুসলমানদের যিনি নবী তিনি আজ এই দিনে একজন দুনিয়ার বুকে আগমন করেছে, তাই মুসলমানরা সারা দেশ সাজিয়েছে। তখন নবীকে নিয়ে গবেষণা হবে, নবীকে নিয়ে গবেষণা হওয়ার পর তার কপালে যদি ঈমান থাকে সেই ব্যক্তি মুসলমান হয়ে যাবে। ঈদে মিলাদুন নবীর আলোচনা করতে, কারণ আপনি যদি মিলাদুন নবীর অনুষ্ঠান না করেন, ঘরকে যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রাখেন, মসজিদকে যদি না সাজিয়ে রেখে দেন, ঈদে মিলাদুন নবীর দিন অন্য দিন যেভাবে বাতিলরা যেভাবে ঘুমিয়ে যায় সেভাবে ঘুমিয়ে গেলে হিন্দুদের মনে প্রশ্ন জাগবে। মুসলমানরা আজকে এই দিনটাকে যখন আপনি সাজাবেন তখন তো প্রশ্ন জাগবে। না সাজাতে জিজ্ঞেস করবে, মনে করেন কারো বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে, তখন জিজ্ঞেস করে এখানে কি হচ্ছে, তখন জিজ্ঞেস করে। আপনি যদি চুপি চুপি আপনার ছেলের জন্য বউ নিয়ে আসেন কিংবা বোনকে বিয়ে দিয়ে দেন, একদম রাইতের 12টার পরে ঘর থেকে তুলে দেন, কেউ কোনোদিন জিজ্ঞেস করবে? করবে না তো।
সেজন্য আমরা আমাদের নবীর মিলাদুন নবী এজন্য পালন করি। আপনি যতই জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে পালন করবেন, তখন যারা কাফের তারা আমাদের নবীকে নিয়ে চিন্তা করবে, মুসলমানরা ১৫০০ বছর পরেও এই নবীর মিলাদকে এত জাঁকজমক ভাবে পালন করছে কেন? তারা যখন রাসূল কায়নাতের ইতিহাস, রাসূল কায়নাতের জীবনী, রাসূলের আদর্শগুলো তারা যখন চর্চা করবে, তাদের কাছে মুসলমানের বাতাস বইবে। সেজন্য আপনার পাশে যদি কোনো হিন্দু থাকে, কারণ হিন্দু নেই যেরকম বাড়ি আছে, আপনার কাছে যখন জানতে চাইবে, আপনার সন্তান, আপনার নাতি যখন আপনার কাছে জিজ্ঞেস করবে, দাদা আজ এভাবে মসজিদকে সাজিয়েছে কেন, ঘরকে সাজিয়েছে কেন, রাস্তাঘাটকে এরকম জাঁকজমক করেছে কেন? আমি বেদাত নয়, বেদাত কয়েক ধরনের আছে। একটা বেদাত হয় লিদ্দিন, আর একটা বেদাত হয় ফিদ্দিন। কি একটা হয় লিদ্দিন আর একটা হয় লিদ্দিন মানে দিনের জন্য বেদাত করা, দিনের জন্য বৈধ করা, দিনের জন্য বাড়ানো। আরেকটা হচ্ছে ফিদ্দিন, ধর্মের মধ্যে বাড়ানো। আপনি জোহরের ফরজ নামাজ 4 রাকাত, এটা যদি 5 রাকাত পড়েন, এটা হবে বেদাত ফিদ্দিন, দিনের মধ্যে বাড়িয়ে দেওয়া, ধর্মের মধ্যে অতিরঞ্জিত করে দেওয়া। এটা হারাম, এটা করা করা যাবে। মনে করেন ফজরের নামাজ পড়তে হয় 5টা, সূর্য ওঠার আগে, আপনি ফজরের নামাজ পড়েন দিনের 8টা বাজে, এটা বলা হয় বেদাত ফিদ্দিন। এগুলোর নাম কি? বেদাত। মনে করেন আল্লাহ আপনাকে দাড়ি দিয়েছে রাখার জন্য, আপনি দাড়ি মুন্ডিয়ে ফেলছেন, একটা ইসলামকে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন, এগুলাকে বলা হয় বেদাত ফিদ্দিন। আপনি যখন ইসলামকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য, ইসলামকে সুশোভিত করার জন্য, রাসূল কায়নাতের যুগে মসজিদ ছিল, কি ছিল? তখন মসজিদ কাঁচা ছিল, মুসল্লি পাকা ছিল। মসজিদ কাঁচা ছিল, মুসল্লি, পাকা ছিল। আর আমাদের বর্তমানে মসজিদ পাকা, মুসল্লি। কারণ সেজন্য মানুষ নামাজের মধ্যে দাঁড়ালে কোন দিক দিয়ে মন যায় বলা যায়। সেজন্য আপনি যখন ইসলামের প্রথম দিক দিয়ে গবেষণা করবেন, আপনি যখন ইসলামের প্রথমে বুঝতে চাইবেন, মসজিদ গুলো ছিল বেড়ার ছাউনি, কিংবা মসজিদ গুলো ছিল একদম খেজুর গাছের ছাউনির মতো। আপনি যখন ইসলামের প্রথমের যুগ যখন চিন্তা করবেন, মসজিদ গুলো ছিল গাছের, মসজিদ গুলো ছিল ছাউনি দ্বারা, তখন যারা নামাজ পড়ত তাদের ইমানটা মজবুত ছিল। কিন্তু শেষ জামানায় আমরা যারা মসজিদে, আমরা যারা মুসলমান, আচ্ছা বলুন তো, কোন মসজিদ যদি মাটির হয়, ওই মসজিদের পাশেও যাবে, নামাজ তো দূরের কথা, কথা, মানুষ ওই মসজিদের পাশেও যাবে না। ওই মসজিদের পাশেও আপনি মসজিদকে সুন্দর করছেন কেন? ইসলামের সৌন্দর্যটাকে বাড়ানোর জন্য। আপনি যদি মসজিদকে কাঁচা রেখে দেন, বাতিল্লা মনে করবে, মনে হয় যারা বিধর্মী আছে তারা মনে হয় মুসলমান ফকির হয়ে গিয়েছে, মুসলমান নিজের ইবাদত কাকে পরিচর্যা করছে না। আপনি যখন এভাবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখবেন, কোরআনে কারীম আল্লাহ আমার নবীকে দিয়েছেন, কিন্তু আমার নবীকে যে কোরআন দিয়েছেন, ওই কোরআনের মধ্যে সবরদের পেশ ছিল। আল্লাহ আমার নবীকে যে কোরআন দিয়েছেন, ওই কোরআনের মধ্যে পায়ের নিচে 1 ফুটা, পায়ের উপর 2 ফুটা, পায়ের উপর 3 ফুটা, এগুলো ছিল দর্শন করুন সালাত দুনিয়া। اللهم صل على سيدنا محمد نبينا مولانا محمد আল্লাহ তুমি দয়া করো, নসিব করো মদিনা, নসিব করো। ওরে আল্লাহ তৌফিক দাও না, ওরে আল্লাহ তৌফিক দাও না, যেতাম সোনার মদিনা।
আল্লাহুম্মা নবিয়ানা শফিয়ানা ইচ্ছা করলে দয়াল নবী তাকতে পারতেন আরশে তাকতে পারতেন আরশে উম্মতের মায়ায় পড়ে উম্মতের মায়ায় পড়ে শুয়ে আছেন মদিনায় আল্লাহুম্মা নবিয়ানা মোদের বাড়ি বাংলাদেশে নবীর বাড়ি মদিনা নবীর বাড়ি যদি মোদের ডানা থাকতো যদি মোদের ডানা উড়িয়ে যেতাম মদিনা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ চিন্তা কিতে করো মোমেন পরকালের ভাবনা এমন করে যাইতে হবে এমন করে যাইতে হবে যেই ঘরে নাই বিছানা মুহাম্মদ নবিয়ানা শাফিয়ানা মাওলানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা আমি যেটা বলছিলাম তাইলে মসজিদকে সাজানো হয় দিনকে সুন্দর করার জন্য কোরআনে কারীমের মধ্যে মুক্তা দিয়েছেন কোরআনে কারীমের মধ্যে জবরজের পেশ দিয়েছেন মুসলমানদের দিন পালন সহজ করার জন্য এগুলা হচ্ছে বেদাত ফিদ্দিন দিনের জন্য বানানো দিনের জন্য কারণ যুগের বিবর্তনে অনেক কিছু পরিবর্তন হয় যুগের বিবর্তনে অনেক কিছু তখন মানুষের ঘরে ফ্যান ছিল না এখন মানুষ ফ্যান না থাকলে রাত্রে ঘুমায় না এটা যুগের পরিবর্তন আপনি যদি বলেন এখন যারা মিলাদুন নবী করে না তারা সব কিছু 1400 বছর নয় 1000 বছর আগের সিস্টেম করা তখন তো পাকা বাড়ি ছিল না 1000 বছর আগের প্রত্যেকটা বিষয়টাকে জেনে বর্তমানে আনবে কখন আনবে এখন নিয়ে আসবে যদি বলেন মিলাদুন নবী বলেন এটা কি 1000 বছর এরকম ছিল মিলাদুন নবীর কথা বললে বলে 1000 বছর আগের মতো করো আর ওর যদি অনুষ্ঠান করতে বলেন ওকে যদি মিছিল মিটিং করতে বলেন বলবেন আপডেট করো বর্তমান যুগ যেভাবে চাই এভাবে করো এগুলো বাতিলের আলামত কিসের কারণ সব কিছু 1000 বছর থেকে চলে বর্তমানে এনেছে তাই মিলাদুন নবীও ওই মূলের মধ্যে রেখে মিলাদুন নবীর অনুষ্ঠানকেও যুগের বিবর্তনে যুগ যেভাবে চাই এভাবে নিয়ে আসতে হবে সুবহানাল্লাহ কারণ আপনি যখন এগুলো অনুষ্ঠানগুলো রাসূলে কায়নাতের জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা সাহাবায়ে কেরামরা যখন করেছিল রাসূলে কায়নাতের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা হয়েছিল যখন হয়েছিল আমাদের মাথার উপর এভাবে ফ্যান ছিল না এভাবে মাইক ছিল না এগুলো যুগের বিবর্তনের পরিবর্তন আমরা এখানে বসে রাসূলে কায়নাতের আলোচনা করছি তখন রাসূলে কায়নাতের আলোচনা হয়েছিল কিন্তু যুগের বিবর্তনে সবকিছু পরিবর্তনশীল সবকিছু তখন মানুষ নামাজ পড়তো মাটির মসজিদে এখন মানুষ নামাজ পড়ে এসি ফিটিং মসজিদে তখন মানুষ নামাজ পড়া অবস্থায় মাথার উপর ছিল ছাউনি এখন মানুষের মাথায় ছাদ তখন মানুষের এভাবে মোবাইল টোবাইল এগুলো ছিল কিন্তু বর্তমানে যদি বলেন কেউ যদি প্রশ্ন করে বলেন মিলাদুন নবী প্রচলিত নিয়মে জায়েজ নাই আপনারা বলবেন তুমি একটা জায়েজ আছে করে দেওয়া না কি বলবেন জায়েজ আছে দিলে একটা তুমি করে দেওয়া না ওদের প্রচলিত নিয়মে জায়েজ নেই ওদের হইলে বলে একটা জায়েজ আছে একটা তুমি করে দাও তারপর আর নাম হইতে পারবেন না
সেজন্য আমি যেটা বলছিলাম, আমি যেখান থেকে গিয়েছিলাম কথা কিন্তু আমার কাছে ঠিকই মনে আছে, আপনাদের কাছে না থাকলেও। রসুলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আদমকে যখন সৃষ্টি করা হয়েছিল আপনি কোথায় ছিলেন? রসুল বলেছিল, আমি জান্নাতের মধ্যে ছিলাম। আদম নবীর সাথে আমাকে জান্নাতে পাঠানো হয়েছিল। আমি এখান থেকে গিয়েছিলাম। নবীদের সাথে বেয়াদবি হয় এমন কিছু বলা যাবে? আল্লাহ নবী আদমের মাধ্যমে শীষের কাছে, এভাবে নূহের কাছে, এভাবে ধারাবাহিকতায় আল্লাহ আমার নবীর নূরকে ইউসুফের মধ্যে স্থানান্তরিত করেছেন। এভাবে একে একে হযরত ইসমাঈলের কাছে এসে আমার নবীর নূরকে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে স্থানান্তরিত করেছেন। সুবহানাল্লাহ। আমার নবী বলতেন, আমি 2 জবিহার সন্তান। কয় জবিহা? অর্থাৎ আমার 2জন পিতা আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি হতে চেয়েছিল। কয়জন? একজন আমার পিতা হযরত ইসমাঈল যখন আল্লাহর পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ইব্রাহিম যখন ইসমাঈলের পর তরবার চালাচ্ছিল, আমি নবী ইসমাঈলের পৃষ্ঠে ছিলাম। আল্লাহ আমি নবীর নূরের সদকায় আল্লাহ হযরত ইসমাঈলকে বাঁচিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আমি তখন 1 জবিহার সন্তান। আরেকবার হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা। অনেকে বলে এখান থেকে নবীর মা বাবা জাহান্নামে ছিল। নাউজুবিল্লাহ, এগুলো বলা যাবে? কারণ আপনি যখন বলবেন নবীর মা বাবা জাহান্নামে ছিল, যারা বলে নবীর মা বাবা জাহান্নামী, নবীর মা বাবার ঈমান ছিল না, তাহলে যারা বিধর্মী, আমরা যাদেরকে কাফের বলি, মুশরিক বলি কিংবা বেঈমান বলি, তারা বলবে যে নবী আপন মা বাবাকে বাঁচাতে পারে নাই, এই নবী কিভাবে তোমাদেরকে বাঁচাবে? প্রশ্ন করবে না? কি করবে প্রশ্ন? যেই নবী নিজের মা বাবাকে বাঁচাতে পারে নাই, সেই নবী তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবে? এগুলা কাফেররা আপনাকে বলবে না? কখন আপনি যখন বলবেন নবীর মা বাবা জাহান্নামে ছিল, এখন আপনি কি জবাব দিবেন? কেউ যদি বলে নবীর মা বাবা জাহান্নামী, নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেন, ওয়া তাকাল্লুবাকা মা'আস সাজিদিন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত, হযরত আব্দুল্লাহ পর্যন্ত আমি যাদের মাধ্যমে আপনি নবীকে দুনিয়ার মধ্যে এনেছি, তারা কেউ কাফের ছিল না। আল্লাহ বলছে কাফের ছিল না। আর মোল্লায় হচ্ছে নবীর মা বাবা জাহান্নামী। কে যদি হয় নবীর মা বাবা জাহান্নামে যাবে, ইবে যদি নামাজ পড়তে পড়তে হওয়াল আলা করি ফেলাইলেও আল্লাহ কিন্তু কবুল করত না। আল্লাহ কি চাবে? আল্লাহ মানুষের নামাজ চাইবার আগে মানুষের অর্থ চাই। ইমান হলে ইমানের অন্তর, ইমানকে দেখা যায় না, ইমানকে বলা হয় তসিদ। ইমান সূক্ষ্ম বিষয়, ইমান আসতেও যায় দেরি নেই। ইমান এমন এমন কথার মাধ্যমে চলে যায় যেগুলো মানুষ উপলব্ধিও করতে পারে না। হাদিসে মুকদ্দাসের মধ্যে আমার রাসূল বলেন, মানুষ এমন এমন কিছু কথা বলবে, মানুষ এটা ইচ্ছা করে বলে নাই। অনেক মানুষ বলে না, আর খোদার গজব পড়ে গিয়ে আর বলকে বলকে অনেকে বলে আল্লাহ মনে হয় এর মতো অবস্থায় নাই। এগুলো বললে ইমান থাকবে? কেউ যদি কেউ বলে এখান থেকে এগুলো জেনে রাখবেন। কেউ যদি বলে আল্লাহ আমাকে নিয়ে যান, কারণ আল্লাহ কার কথা কখন কবুল করে এটা বলা যায়। মনে করেন আপনি এখানে বসে আছেন, আমি এখন এখানে বসে আছি, আমি যদি মনে মনে একটা দোয়া করি, এমনও তো হতে পারে আল্লাহ আমার ওই দোয়াকে কবুল করবে। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু আপনি যখন আপনার জন্য নিজের জন্য বদদুয়া করেছেন, আপনি কথাটা ইচ্ছা করে বলেন নাই,
যখন আল্লাহর পছন্দ হয়েছে কিংবা আল্লাহর মন চেয়েছে, আল্লাহ আপনার ওই দোয়াকে কবুল করেছে। আল্লাহ যদি ওই দোয়াকে কবুল করে নেই, ওই দোয়ার কারণে আপনাকে জাহান্নামে যেতে হবে। মানুষ এমন কিছু কথা বলে, ওই কথাগুলো মানুষ বুঝে বলে না। বুঝে অনেক মানুষ দেখবেন এমনি কিছু করতেছে না, যেমন বিড়ালকে পর্যন্ত পানি খাওয়ানো, পিঠটাকে বাঁচানো, এরকম মানুষ অনেক কাজ করে অবচেতন অবস্থায় ব্যাধি আনে। আল্লাহ ওই অবচেতনতার কারণে তাকে মাফ করে দেয়। সুবহানাল্লাহ। سلام يا حبيب الله عليكم صلاة يا صلاة يا حبيب الله। মানুষ এমন এমন কথা বলে অবচেতন অবস্থায়, আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে নাজাত দিয়ে দেয়, ওই ব্যক্তির গুনাহ ক্ষমা করে দেয়। যারা বলে নবীর মা বাবা জাহান্নামে গিয়েছে, তাদের ঈমান থাকবে, কারণ আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলেন আন তাহবাতা আমালুকুম ওয়া আনতুম লা তাশউরুন। যারা রাসূলে কায়নাতের শানে বেয়াদবি হয়, এমন কিছু বলবে, রাসূলে কায়নাতের শান আজমতে আঘাত আসে, এমন কথা যখন বলবে, ওই ব্যক্তির ঈমানও ধ্বংস হবে, আমলও ধ্বংস হবে। তার কথা কুরআন। আল্লাহ বলে রাসূলের শানে বেয়াদবি হয়ে যে ব্যক্তি নামাজ পড়তে পড়তে কপাল কালো করেছে, রোজা রাখতে রাখতে জীবন শেষ করেছে, দান করতে করতে সম্পদ ফানা করেছে, সমস্ত কিছু করার পরেও যখন এক বাক্য আমার নবীর শানে বেয়াদবি করেছে, ওর দানেরও দরকার নাই, ওর নামাজেরও প্রয়োজন নাই, ওর রোজাও কোনো কাজে আসবে না। রাসূল কেউ যদি বলে রাসূলের মা বাবা জাহান্নামী, রাসূল কি কষ্ট পাবে না? হাসবে, কষ্ট পাবে। কথা বলো না, কষ্ট পাবে। কেউ যদি বলে রাসূলের মা, আমাকে যদি কেউ বলে আমার মা বাবাকে কেউ গালি দিলে আমি কি হাসবো না কাঁদবো? আরে মারার জন্য লাগবে না। কেউ যদি বলে রাসূলে কায়নাতের মা বাবা জাহান্নামে যাবে, তাহলে রাসূল কষ্ট পাবে। আল্লাহ বলে ইন্নাল্লাযীনা ইউযুনাল্লাহা ওয়া রাসূলাহু লা'নাহুমুল্লাহু ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ। সুবহানাল্লাহ। যে ব্যক্তি আমার রাসূলকে কষ্ট দেয়, তার উপর দুনিয়াতেও লানত, আখিরাতেও লানত। রাসূলকে কষ্ট দিলে দুনিয়াতে লানত হচ্ছে। ওই ব্যক্তি মারা যাওয়ার সময় যে ব্যক্তি আমার রাসূলকে কষ্ট দিবে, দুনিয়ার সর্বনিকৃষ্ট লানত হচ্ছে। ওই ব্যক্তি যদি নামাজি হয়, রোজাদার হয়, হাজী হয়, গাজী হয়, দুনিয়ার লানত হচ্ছে ঈমান ছাড়া দেখতে হবে না। আর আখিরাতের লানত হচ্ছে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ জাহান্নামে দিবে। কোথায়? কাকে? যে ব্যক্তি রাসূলকে কষ্ট দেয় তাকে। কাকে? তাই কেউ যদি বলে নবীর মা বাবা জাহান্নামে গেছে, তাহলে নবী কষ্ট পাবে। নবী কষ্ট পাইলে আল্লাহ কষ্ট পায়। खुदा जिसको पकड़ाए चुड़ाए मोहम्मद सलातिया सलाम या हबीब अल्लाह अलैकुम। আমি শেষ করে দিচ্ছি। রাসূলে কায়নাত আল্লাহ যখন রাসূলে কায়নাত যখন আমার আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন, আল্লাহ আমি আমার মা বাবার কবরের পাশে দাঁড়াবো। হাদিস মুসনাদ আহমদের মধ্যে আছে,
আল্লাহ বললেন রাসূলে কায়নাত যখন মা বাবার কবর জিয়ারত করতে চাইলেন, আল্লাহ আমার রাসূলকে মা বাবার কবর জিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন, কবর জিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু রাসূল যখন বললেন আল্লাহ আমার মা বাবার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইব, আল্লাহ কিন্তু ক্ষমা চাইতে দেয় নাই। কি খেয়াল রাখবেন, রাসূল বলেছে আল্লাহ আমি আমার মা বাবার কবর জিয়ারত করব। আমি এটা বলে শেষ করবো, বুঝাই দিচ্ছি কথাটা। রাসূল মা বাবার কবর জিয়ারত করেছে, কিন্তু রাসূল যখন আল্লাহর কাছে মা বাবার জন্য মাগফিরাত চেয়েছে, আল্লাহ মানা করেছে। আল্লাহ আবু দাউদ শরীফের হাদিস, মুসলিম শরীফেও আছে হাদিস। কেন একটা কথা বলেন, রাসূল বলেন আল্লাহর বিরোধী করবে, আল্লাহর শানে আঘাত হয়, আল্লাহর শানে বেয়াদবি হয়, এমন কাজ কখনো রাসূল করবেন? আল্লাহ কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেন ওয়ালা তুসাল্লি আলা আহাদিন মিনহুম মাতা আবাদা। ইয়া রাসূলুল্লাহ, যারা বেঈমান হয়ে মারা গিয়েছে তাদের কবরের পাশে দাঁড়াবেন না। সূরা তাওবা সূরা 10 পারার 19 পৃষ্ঠা, 10 পারা। আল্লাহ কি বলছেন? যারা রাসূলের মা বাবাকে জাহান্নামে বলে, আল্লাহ তাদের আকলে সলিম সুস্থ মস্তিষ্ক নিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেন ওয়ালা তুসাল্লি আলা আহাদিন মিনহুম মাতা আবাদান আলা কবরি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, যারা বেঈমান হয়ে মারা গিয়েছে তাদের কবরের পাশে দাঁড়াবেন না, তাদের জিয়ারত করবেন না। হাদিসের মধ্যে এসেছে রাসূল মা বাবার কবর জিয়ারত করেছে, রাসূল মা বাবার কবর। তাহলে কোরআন অনুযায়ী রাসূল বলেছে, আল্লাহ বলেছে যাদের কবর জিয়ারত করা হয় তারা মুমিন হয়। কি হয়? কোরআন বলছে যাদের কবর জিয়ারত হয় না তারা কাফের হয়। রাসূল মা বাবার কবরের মধ্যে দাঁড়িয়েছে, এটা হাদিস। এটা রাসূল কখনো আল্লাহর শানে আঘাত আসে, আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়, আল্লাহর শানে বেয়াদবি হয়, এমন কিছু করবেন? রাসূল যখন মা বাবার কবরের পাশে দাঁড়িয়েছে, কারণ জিয়ারত হয় মুমিনের, জিয়ারত হয়। তাহলে রাসূলের মা বাবা মুমিন ছিল। সুবহানাল্লাহ। এখন হুজুর মাগফিরাত করতে রাসূলে কায়নাত ক্ষমা চাইতে নিষেধ করেছে কেন আল্লাহ? কারণ রাসূলে কায়নাতের মা বাবার জীবনের গুনাহ, যারা মিল্লাতে আহনাফের উপর থাকে, মিল্লাতে আহনাফ বলা হয় আমার রাসূল দুনিয়ায় আগমন করার পূর্ব থেকে হযরতে ঈসা আলাইহিস সালাম দুনিয়া থেকে পর্দা করার পর থেকে আমার নবী আসা পর্যন্ত এটাকে বলা হয় মিল্লাতে হানফিয়ার যুগ। মিল্লাতে আমার রাসূলের মা বাবা তখন মূর্তি পূজারী ছিলেন। কেন মাপ চাইবে? রাসূলকে আল্লাহ বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি মাপ চাওয়ার আগে আমি আপনার মা বাবাকে ক্ষমা করে দিয়েছি, আপনার কাছে আর ক্ষমা চাইতে হবে না। সুবহানাল্লাহ। রাসূল পাকের মা বাবাকে জাহান্নামে বললেও ঈমান থাকবে। রাসূলে কায়নাত আমাদের মতো দুনিয়ায় আসে নাই। রাসূলে কায়নাত যখন দুনিয়ায় এসেছে, রাসূলে কায়নাতের মায়ের বাম পাঁজরের হাত দিয়ে আল্লাহ ছিদ্র করে দিয়েছে। এগুলা তাফসীরের মধ্যে আছে, রুহুল বায়ানের মধ্যে হযরত ইসমাঈল হক্কি ওগুলা কামিলে পড়ানো হয় আমাদেরকে। ওখানে আছে রাসূলে কায়নাতের মায়ের বাম পাঁজরের হাতটি থেকে আল্লাহ একটা নূরের মাধ্যমে আমার রাসূলকে ভূমিষ্ঠ করেছে। সুবহানাল্লাহ। এজন্য কেউ যদি বলে আমরা যেভাবে দুনিয়ায় এসেছি আমার রাসূল সেভাবে এসেছে, ঈমান থাকবে। আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন। ওয়া আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।